Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ومن أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقا أبو شيخنا مربي أرواحنا يحيي يوم الدين من بخير وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahim. Yang luar masih masuk dalam, masih dalam tuh. Jadi di luar aja, dalam masih ada, penuhin dalam tuh apa? Parkiran doang yang di luar. Biasaan banget sih ente. Demen banget ngaji di luar. Dalam masih kosong. Dalam mana? Maju. Hidup lagi. Jangan mau datang pada masuk ke dalam. Maju lagi. Masih mau dalam. Salawatullahi ta'ala أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب.
الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وبأجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم العلى جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسن ويسن في السجود السجود
أن يكبر أن يكبر لهويه بلا رفع ليديه ووضع ركبتيه أولا ثم يديه كما صح عنه صلى الله عليه وسلم ثم جبهته وأنفه معا ويسن مكشوفا كونه مكشوفا كاليدين ومجافاة الرجل أي الذكر ولو صبيا مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفريق قدميه وركبتيه قدر شبر موجها أصابعها للقبلة وتجافي في الركوع كذلك أيضا للاتباع وتدم المرأة أي الأنثى ولو صغيرة وفي خلوة بعضها إلى بعض حتى قدميها وركبتيها في الركوع والسجود وغيرهما ومثلها الأنثى والعاري ويسن في السجود سبحان ربي الأعلى ويسن زيادة وبحمده وأقله مرة وأكثره 11 وكونه 3 أدنى الكمال ويسن اجتهاد منفرد وإمام من مر ومعموم طول إمامه في الدعاء في سجوده ويسن للذكر التفرقة بين القدمين والركبتين قدر شبر ووضع الكفين حذو المنكبين وضم الأصابع اليدين واستقبالهما ونشرهما ونسب القدمين وكشفهما وإبرازهما عن ثوبه وتوجيه أصابعهما للقبلة والاعتماد على بطونهما أما المرأة فيسن لها ذلك إلا التفرقة فتكره لها وإلا كشف القدمين فيحرم وتبطل به صلاتها ومثلها الهنثى. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى. Lagi ya dari awal kemarin ya. Dari pas kita berdirinya hukumnya adalah hukumnya rukun. Nah, kemudian mata kita langsung memandang ke arah hukumnya apa itu? Sunnah, ingatin tuh. Jadi berdirinya hukumnya rukun. Kemudian memandang mata kita ke tempat itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian mengucapkan kalimat kaki dulu. Kaki yang laki itu direnggangkan. Antara kaki yang kanan dengan yang kiri direnggangkan sekedar paling maksimal itulah jengkal buat laki-laki ya. Kemudian jari-jarinya diarahkan ke arah kiblat. Itu hukumnya apa itu? Sunnah. Itu sunnah tuh. Jadi jari-jari diarahkan ke arah kiblat, hukumnya adalah sunnah. Kalau perempuan maka
antara kaki yang kanan dengan yang kiri dirapatkan. Hukumnya apa itu? Sunnah. Gitu tuh. Kalau laki-laki direnggangin. Tapi kalau perempuan dirapetin tuh. Jadi kalau laki-laki dirapetin, nih kayaknya bencong kaleng nih. Jadi kalau laki-laki jangan dirapetin, diapain tuh? Renggangin. Kalau perempuan rapetin. Jangan sebalik, jangan perempuan kerenggangin. Nah, ini batangan nih bukan perempuan nih. Jadi kalau perempuan dirapetin, hukumnya apa itu? Sunnah. Kalau laki-laki renggangin tuh. Hukumnya apa itu? Sunnah. Kemudian kita ngucapin kalimat usolli fardaz zuhri misalnya. Arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Disebut dengan apa itu? At-talafuz bin niyah. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kurang gede speaker soal ini. Jadi at-talafuz bin niyah hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kemudian setelah kita udah ngucapin niat yang disebut dengan tadi at-talafuz bin niyah, kemudian tangan kita diangkat. Pertama, ibu jari sejajar dengan apa ini? Cuping. Kemudian sisa jarinya sejajar dengan apa ini? Dengan telinga bagian atas. Kemudian telapak tangan dengan bahu. Hukumnya apa semua itu? Sunnah. Laki perempuan sama kayak begitu ya. Itu hukumnya adalah sunnah. Kita ngucapin takbiratul ihram. Hukumnya apa itu? Hukumnya rukun. Allah. Bukan O, tapi apa? Allah. Kalau ada yang iseng nanya, kok dibacanya Allah bukan Allah? Kenapa demikian? Karena alif itu pada huruful tahaji, ejaan pada huruful hijaiyah adalah alif fathah A. Makanya kita wajib membaca dengan kalimat tadi apa? Allahu. Nah, itu disebut dengan takbiratul hukumnya apa itu? Rukun. Nah, 3 hal saja yang wajib dimasukkan di hati. Hanya 3 hal saja yang wajib dimasukkan dalam hati. Tadi usolli fardhu zuhri. Usolli fardhu zuhri. Maka yang wajib hanya 3. Yang pertama adalah usolli, yang kedua fardhu, yang ketiga az-zuhri. Gitu. Kalau ente sembahyang sendirian, pas Allah itu hanya 3 saja. Yang pertama usolli, yang kedua fardhu, yang ketiga az-zuhri. Kemudian kalau jadi imam, tambahin kalimat imaman. Usolli fardaz zuhri imaman. Kalau jadi imam, tambahkan kalimat makmuman. Usolli fardaz zuhri makmuman. Ngerti ya? Jadi pas angkat Allah, kemudian pas udah kelar niat, Hu Akbar, tangan kita taruh di atas pusar, kemudian di bawah apa? Nah, hukumnya apa itu? Ingat, hukumnya adalah sunnah tuh. Kemudian yang paling banyak ulama kita pakai yang kemarin ya, 2 jari, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah taruh di atas, kemudian ibu jari taruh di samping sebelah bawah kiri, kemudian jari manis dengan kelingking taruh di bawah sebelah kanan tuh. Kanan tuh kiri sih? Kiri kanan sih? Kanan kiri sih? Yang kanan kiri apa? Kanan kan begini tuh. Oh kiri begini dong. Susah kalau nggak ada otaknya begitu. Masa kiri kanan lah. Jadi ini ibu jari taruh di mana tuh? Bawah bagian sebelah kiri. Kemudian ini telunjuk dengan tengah taruh di atas. Kemudian jari manis dengan apa ini? Taruh di mana ini? Tuh begitu tuh. Ya begitu ya. Kalau ente pengen miring boleh sedikit doang, segini tuh. Nggak segini tuh. Segini doang tuh. Allah. Tuh dikit doang tuh. Nggak begini tuh, begini salah. Yang benar sedikit doang, segini doang tuh, geser tuh, ya. Kalau begini emang belum makan dari pagi begini. Jadi Allah, kalau ente pengen pakai yang banyak ulama pakai begini aja udah tuh. Kalau seandainya ada orang yang miring ke sebelah kiri, jangan salahin. Masih ada ulama kita yang membenarkan dan ada yang pakai seperti itu. Tapi miringnya hanya apa? Terus begini. Jangan diputer, nggak usah tuh. Tuh, kan suka ada tuh.
Ya, diputar. Ya, ente mati nggak tuh? Suka ada orang begitu kan? Allah. Ada tanya kenapa itu? Pusing belani saya. Jadi kalau ada udah di akhir tuh, udah tempatnya kosong begitu. Allah. Jadi itu nasi nggak ada tuh. Yang ada langsung Allah. Oh iya. Azan, jangan lupa nih azan. Azan yang laki itu kalau pengen azan sebelumnya ente jangan ngucapin kalimat a'udhu. Jangan ngucapin kalimat bismillah. Ente ucapin aja kalimat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Kemudian laki perempuan. Kita kan jamaah nih. Kan ada satu orang yang iqamah. Iqamah ya bukan qomat ya. Bukan apa tuh? Bukan qomat. Kalau qomat Badawi. Bukan qomat. Tapi apa tadi? Iqamah tuh. Kan orang bilang qomat bukan qomat bilang kalau qomat Badawi lah. Iqamah tuh. Nah dirinya kita si imam makmum dalam madhab kita, madhab al-imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah, itu adalah kalau seandainya orang yang mengumandangkan kalimat iqamah sudah selesai sampai pada kalimat la ilaha illallah, ingat itu. Yang iqamah udah sampai la ilaha illallah, itu baru apa? Yang laki perempuan sama kayak begitu. Sunnah hukumnya. Misalnya ada orang yang dari awal udah diri Allahu Akbar, kan suka begitu kan ya? Diri itu. Boleh nggak apa-apa ya. Karena hukum dari apa tuh? Sunnah, tapi bego aja. Kan begitu kan? Hukumnya sunnah, tapi jangan sampai ninggalin yang apa tadi? Yang sunnah, ingetin tuh. Jadi ente bangunnya kalau berjamaah sampai kalimat tadi apa? La ilaha illallah, baru apa? Nah, baru berdiri. Ada yang benar dan bangun, tahu yang benar mana? Jadi bangun atau berdiri itu. Kemudian kalau ente yang laki iqamah, pas lempengan qad qamatis shalah, ada dua kali cara ini. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah qad qamatis shalah, matiin. Ta marbutah, kalau diwakafkan maka menjadi hukumnya apa? Ingatin kaidah tuh. Kaidah ta marbutah, tak yang bundar tuh. Yang ya tak apa itu? Tak konde, yang ada dua titik tuh ya, tak konde tuh, tak perempuan tuh. Tahu nggak itu tak konde? Tahu kan tak konde? Tak perempuan tuh tak konde, namanya tak marbutoh itu namanya tuh. Kalau diwakafkan maka menjadi apa tadi? Tuh. Nah ente yang laki kalau iqamah qad qamatis shalah. Cara pertama itu. Pertama diwakafin, tapi ingetin kalau diwakafin maka menjadi apa? Menjadi apa tadi? Ingetin. Tak marbutoh bila diwakafkan maka menjadi hukumnya apa? Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Kalau diwasal qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Jadi begitu tuh ya. Jadi kalau seandainya diwakafin maka dibacanya menjadi qad qamatis shalah. Qad qamatis. Kalau diwasal maka menjadi qad qamatis shalatu, qad qamatis. Ngerti begitu tuh. Itu yang udah ngaji biar paham tuh. Jangan sampai nanti ente iqamah tahu-taunya ente qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, itu nggak ada begitu keterangannya. Jadi yang ada ente boleh baca tadi qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, atau qad qamatis shalatu, qad qamatis. Tadi sampai tadi. Tadi sampai apa tadi? Darah tangan tadi ya, sampai sini ya. Akbar. Ini hukumnya apa ini? Hukumnya sunnah. Tuh ingetin tuh tadi tuh. Ente boleh begini naruhnya, boleh begini, tapi yang banyak ulama kita pakai tadi ini. Jari telunjuk, jari tengah, taruh tengah. Kemudian ibu jari taruh di bawah sebelah kiri. Kemudian jari manis, kelingking taruh di bawah sebelah kanan tuh. Kemudian setelah itu apa tuh? Udah kelar, maka ada sunnah saktah dari takbiratul ihram kepada doa iftitah atau doa istiftah. Ini saktah. Saktah itu diam sebentar, jeda sebentar. Allahu Akbar. Diam sebentar. Baru baca
Allahu akbar kabira. Bagaimana? Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, jeda sebentar lagi itu. Jadi ingetin, dari takbiratul ihram diam sebentar, baru baca tadi apa? Doa iftitah atau doa istiftah. Nah, dari doa iftitah dan doa istiftah diam sebentar, baru baca ta'awudz. Ta'awudz ingetin kemarin ya. Ente boleh baca kalimatnya A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, atau kalimat yang biasa kita baca, yaitu kalimatnya apa tadi? A'udzu billahi Jadi boleh baca A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, atau kalimatnya A'udzu billahi Dari ta'awudz saktah lagi. Kemana tuh? Fatihah. Ingatin tuh. Ta'awudz, diam sebentar, baru baca surah Al-Fatihah. Kelar Fatihah, maka sunnah baca kalimat apa? Amin. Sama, dari Fatihah ke Amin, di situ ada sunnah apa itu? Saktah, ingetin. Jadi 2 kali. Pertama, dari takbiratul ihram ke doa. Yang kedua, ke ta'awuz. Yang ketiga, ta'awuz ke Fatihah. Yang keempat, Fatihah ke Amin. Yang kelima, dari Amin ke surah tuh. Ente diam sebentar. Amin. Diam sebentar. Baru baca apa? Surah. Tuh ingetin begitu ya. Itu disebut dengan saktah. Apa namanya? Saktah artinya diam sebentar. Jeda sebentar doang tuh. Jadi antara pertama tadi takbiratul dengan tadi apa? Iftitah atau yang kedua dengan ta'awuz, yang ketiga, yang keempat Fatihah dengan, yang kelima Amin dengan surah. Ngerti ya, jelas ya? Selesai sudah baca surah, maka kita masuk kepada rukun yang berikutnya. Apa tuh? Ruku. Allah. Ingetin kemarin ya? Speaker ngadak nih di. Pandangan mata tetap kemana tuh? Ke tempat sujud. Pandangan mata tetap ke tempat sujud. Nih, begini tangan ini. Pas ente bilang Allah, sudah apa? Angkat tangannya. Allah. Sama nih, sama begini, sama ya. Sama kayak tadi yang pertama tuh. Allah. Udah kelar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allah. Jadi pas ente bilang tadi apa? Allah. Ini udah diapain nih? Diangkat. Allah. Tetap kakinya ente jangan berubah. Yang perempuan sama. Jangan begini. Jangan, tapi harus sunnahnya apa? Lurus ke arah kiblat. Sama. Juga perempuan ingetin. Perempuan tetap dirapetin, jangan diapain? Renggangin. Kalau yang laki renggangin, tapi perempuan ingetin. Ruku perempuan dirapetin sama dengan dirinya. Begini perempuannya tuh. Perempuan gini tuh. Jangan begini perempuan. Ntar kalau begini belarakan terakhirnya. Begini tuh ya. Tuh perempuan tuh ya. Rapetin tuh. Jangan begini tuh perempuan. Kalau begini laki. Tapi kalau perempuan diapain sunnahnya? Rapetin tuh. Jadi perempuan gini nih. Nih. Allah. Tuh perempuan gini tuh. Ya. Jadi perempuan begini ya, rapetin kakinya ya. Akbar, jangan ngobrol. Allahu Akbar. Tuh begini tuh, ingetin tuh. Kemudian jari-jari tangan sama. Diarahkan kemana? Ke arah mana? Ingetin, sunnahnya tuh. Jadi rukuknya hukumnya apa? Rukun, ingetin. Kemudian kemarin paling kurang rukuk kemarin adalah seorang meletakkan, membungkukkan badan sekira-kira telapak tangannya sampai kepada apa? Lutut tuh. Paling kurang tuh, paling kurang. Nah, adapun tadi
ente taruh telapak tangan di lutut, hukumnya apa ini? Ingatin, taruh telapak tangan di lutut hukumnya apa? Sunnah. Kemudian jari-jari tangan ke arah mana? Hukumnya apa? Kemudian direnggangkan, hukumnya apa? Sunnah. Ingatin tuh. Jadi perempuan kakinya rapetin. Ini perempuan begini nih. Allahu Akbar. Tuh begini perempuan nih. Kakinya rapat. Kemudian sama. Jari-jari tangan arahkan ke arah kiblat begini. Perempuan nih. Jangan begini. Jangan begini ya. Sunnahnya seperti ini. Kemudian jari tangannya direnggangkan. Jangan diapain? Jangan rapetin tuh begini tuh. Ngerti ya? Kalau yang laki kaki diapain? Regangin yang laki itu. Allahu Akbar. Kemudian ratakan antara punggung dengan apa? Hukumnya apa itu? Hukumnya sunnah. Ingetin tuh. Rata punggung dengan leher hukumnya sunnah. Ulang lagi. Dari udah kelar baca surah hukumnya apa? Sunnah. Udah kelar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini mata masih di mana ini? Sujud. Allah. Pas ente bilang tadi apa? Allahu Akbar. Nih kaki masih tetap ke arah apa? Kiblat tuh. Perempuan rapetin begini. Allahu Akbar. Nih, jari tangan arahkan ke arah kiblat. Jari tangan direnggangkan. Hukumnya apa semua itu? Sunnah. Kemudian baca kalimat tasbihnya Subhana Rabbiyal Azimi. Ratakan antara punggung dengan leher hukumnya apa? Sunnah. Ngerti ya? Jelas ya? Udah kelar ruku, selesai. Udah baca tasbih 3 kali, kemudian langsung kepada rukun yang berikutnya. Tadi ingetin, dari berdiri ke ruku baca takbir. Disebut dengan takbir apa? Apa namanya takbir? Ingetin, takbir dari berdiri ke ruku namanya apa? Takbir apa? Intikal. Ingetin tuh, yang lagi ingetin. Dari berdiri ke mana tadi? Ke ruku disebut dengan takbir intikal. Hukumnya apa? Sunnah. Ingetin tuh. Kemudian dari ruku ke iktidal. Sami Allah. Ingetin tuh, ya. Dari ruku ke iktidal apa hukumnya? Rukun. Ini Sami Allah. Tangan udah diangkat ya. Ya. Sami Allah. Sama kayak pertama tadi. Sami Allahu liman hamidah. Tuh. Diperbolehkan tangannya diapain nih? Sedekatin. Boleh diapain lagi? Ulurin, bukan lepasin, bukan lepas burung. Tangannya boleh diapain? Sedekatin. Atau boleh diapain? Ulurin tuh. Ulang lagi. Sami Allahu liman hamidah. Yang kuat pendapat para ulama kita diapain? Ulurin tuh. Ingetin tuh ya. Ulang lagi. Sami Allahu liman hamidah ya. Kakinya masih sama diarahkan kemana? Arah kiblat tuh. Ini taruh sini itu, ya. Sami Allah. Ulang lagi nih. Sami Allahu liman hamidah. Baca doanya. Bareng. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'u ma syi'ta. Kalau subuh rakaat yang kedua habis zikir tadi baca doa kunut bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini wa afini wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda wa innahu la yadillu wa la ya'izzu tabarakta rabbana alhamdu ala ma
astaghfiruka wa atubu ilaik. wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Nah, ingetin, di kunut itu cuma dua. Yang pertama doa, yang kedua as-sana, pujian. Ingetin ya. Di kunut hanya dua. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah as-sana atau apa? Ingetin, yang pertama adalah doa, yang kedua adalah as-sana, artinya apa tadi? Pujian. Doa itu dari Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma. Bagusnya nggak usah ditambahkan kalimat birahmatika. Tapi boleh nggak? Boleh, silahkan. Misalnya ada orang yang nambahin wa qini birahmatika syarra ma qadar. Boleh nggak tuh? Boleh. Tapi ente bagusnya jangan ditambahin. Cukup ente bilang dengan kalimat tadi apa? Wa qini syarra ma. Kalau jadi imam, ganti domirnya. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man, wa tawallana fi man, wa barik lana, wa qina. Nah, selesai itu disebut dengan doa. Ini pintu. Doa hanya sampai pada kalimat wa qini syarra ma qadait atau wa qina syarra ma. Ini tin ya. Jadi kunut itu isinya hanya dua. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah as-sana atau pujian. Tuh, ingetin tuh. Doa dari Allahumma hdini fi man hadait sampai kalimat tadi apa? Waktu ini. Ingetin tuh. Nah, ente kalau berjamaah pasti imam bilang Allahumma hdina, maka sunnah baca kalimat amin. Ingetin ya. Itu doa tuh. Sampai kalimat waqina syarra ma qadait, maka ente sunnah baca kalimat apa? Nah, kalau si imam pas membaca pujiannya dia sir, artinya yang dengar hanya telinga si imam, maka ente pun selaku makmum sunnah membacanya tuh. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuh, ingetin tuh. Tapi kalau si imamnya dia bacanya jahar, maka ente kemarin terakhir udah tuh. Sunnah untuk membaca kalimat apa? Ingetin, asyhadu tuh. Tadi apa tuh? Fa innaka taqdi wa la yuqda asyhadu. Fa innahu la yadillu man wal asyhadu. Pokoknya kalau imamnya jahar, maka ente selaku makmum sunnah membaca kalimat tadi apa? Asyhadu. Ingetin ya, jelas ya, ngerti ya? Nah gitu. Jadi kalau imamnya sir, ente sunnah juga apa? Membaca secara apa? Sir. Kalau imamnya jahar, maka ente sunnah baca kalimat asyhadu. Nah, pas sallallahu, tungguin si imam. Imam sampai kalimat sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ente dengan imam sunnah baca bareng-bareng kalimat apa? Ingetin tuh. Jadi kalau imamnya membaca kalimat salawat terakhir wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, maka imam dengan makmum sunnah untuk bersama-sama membaca kalimat tadi apa? Amin. Ngerti nih ya, jangan diam ya, itu yang udah ngerti jangan diam tuh. Imamnya sunnah baca amin, juga si makmum sunnah baca amin. Ngerti ya? Udah kelar tuh. Udah kelar di masalah tadi apa? I'tidal. Nah, sekarang di masalah dari i'tidal ke rukun selanjutnya apa? Sujud. Ingatin. Tadi ulang lagi. Sami Allahu liman hamidah. Baca dari dikirnya tuh. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Kemudian dari i'tidal ke sujud, baca takbir lagi. Disebut dengan takbir? Takbir apa namanya? Hukumnya apa? Sunnah. Nggak pakai angkat apa? Tangan. Dari i'tidal. Allah. Nih, sunnahnya begini nih. Nih. Pertama, ini yang turun nih. Yang turun adalah dengkul. Tuh, ingetin tuh. Madhab kita,
Yang turun pertama apa? Dengkul. Nih, ulang lagi nih. Allah. Ya, gini ya. Baru kemudian apa ini? Tangan, ingetin. Jadi pertama dengkul dulu. Allah. Tuh dengkul tuh. Baru kemudian apa ini? Tangan. Ingetin. Tangan ini berbeda peletakannya, caranya pada masalah ruku. Kalau tadi ruku, kan sunnah tangan kita diapain nih? Diapain? Pegangin. Pas di sujud, ini gini. Allah. Dengkul dulu ya. Dengkul. Kemudian apa lagi nih? Nah, tangan laki perempuan sama. Pertama menghadap kemana? Arah kiblat. Tapi bedanya sunnahnya dirapatkan. Ingatin tuh. Pada waktu ente sujud, tangannya jangan diapain? Tapi boleh nggak pegangin? Boleh. Menghilangkan pahala apa? Pahala sunnah, ingetin tuh. Pas ente sujud, tangannya sama. Arahkan kemana? Arah kiblat. Kemudian diapain? Rapetin tuh. Tuh begini tuh. Ya begini ya. Ulang lagi. Gini. Allah. Pertama apa ini? Dengkul. Tuh ingetin gitu-gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Tangan. Tuh begitu. Nah, tangannya jangan diapain? Tapi diapain? Rapetin tuh begini tuh. Tuh. Jadi dengkul dulu, kemudian apa lagi? Tangan, kemudian baru jidat tuh. Jidat tuh. Ini hidung hukumnya bukan wajib. Madhab kita hukumnya apa? Ingatin. Yang wajib meletakkan jidat kita, bukan apa? Hidung. Tapi sunnah jangan ditinggalin, ingetin. Jangan ente sangka itu meletakkan hidung hukumnya apa? Wajib, ingetin. Yang wajib hanya meletakkan apa? Jidat tuh. Ulang lagi, sunnahnya begini. Pertama, Allah. Taruh apa lagi nih? Pertama. Betul. Kemudian tangan. Tangan sama. Jari-jari tangan dua-duanya arahin kemana? Arah kiblat. Tapi ingetin, tidak diapakan ini. Diapain? Ingetin ya. Laki perempuan sama rapetin begini tuh. Ingetin tuh. Yang renggang hanya pada waktu ente ngapain? Ruku, ingetin. Pas sujud sunnah diginiin tuh. Rapetin ngapain? Dapat ini. Rapetin tuh. Tuh, gini tuh ya. Kemudian taruh apa lagi nih? Jidat tuh, taruh jidat. Hidung hukumnya apa? Namanya? Sunnah. 7 anggota yang wajib. Pertama apa? Jidat. Yang kedua? Yang ketiga, 4. Ulang. 1, jidat. 2, 3. 4, 5. Betul. Kemudian 6, 7. Kaki. Ngertiin ya? Akbar tuh. Jadi hidung hukumnya apa? Sunnah. Nah, kakinya nih. Kakinya nggak begini nih. Nih, kaki nggak begini nih. Nih. Kakinya nggak gantung begini. Tapi gituin tuh. Tuh, gituin tuh. Tekuk tuh. Nih, begini tuh. Ya. Nih, kaki nggak begini. Nih, kaki ente jangan begini tuh. Waktu ente sujud, kaki jangan diapain? Jangan digantung kan nggak enak. Digantung nggak enak kan? Enak kan digantung? Yang pacaran enak yang digantung. Enak. Gue ketinggalan. Ente punya pacar perempuan, yang laki nih. Pacar ente gantungin enak gak? Mati digantung enak. Gak enak karena digantung ya? Enggak sih. Ya bener aja lu. Iya. Digantung aja yang pacar nggak enak ya. Belagi apa tuh? Jadi jangan sekali-kali apa gantung pacar, jangan. Iya enggak. Negeri ya kalau yang mau silahkan. Bener gue 0802. Lihat dia ngaco dia ngomong. Tadi apaan tadi? Oh, kaki jangan digantung, iya. Udah jangan aneh-aneh langsung ngaco.
Jadi kaki itu diapain tuh? Tekuk tuh, ingetin begini kaki tuh. Tuh, perempuan laki sama, gituin tuh. Jangan diginiin, tapi gituin tuh. Kalau yang sakit jangan dipaksain. Ntar pas kelar sembahyang mati takutnya. Ini bagi yang sehat nih. Kalau ente asam urat atau ente kaki lagi rematik, jangan dipaksain. Sebisa-bisanya aja udah. Misal lagi sakit nih, kemudian tekuk nggak bisa, jangan diapain. Paksain, pas kelar, innalillahi. Kenapa kayak Pak? Makan Pak. Alhamdulillah mati Pak. Jadi tadi 7. Pertama tadi apa tuh? Sunnahnya. Ulang lagi. Sunnahnya pertama apa? Dengkul. Ingetin tuh, dengkul. Udah dengkul, kelar apa lagi? Tangan. Apalagi terus? Jidat bersamaan dengan apa ini? Hidung, ingetin tuh ya. Jelas yang ngerti ya. Kemudian kaki ente jangan diapain? Digantung. Oh, ini lo ngerti kagak lo digantung? Oh, di pacarnya di sini tukang bensin ada katanya. Ini beneran. Tapi juga diputus dia. Dia diputus. Promosi setan. Ini kalau ada tangan langsung. Dari apaan tadi? Mau jadi ke kodi sih? Oh gantung. Oh di jangan digantung. Kaki gitu jangan diapain tuh? Digantung, diapain? Tekuk giniin tuh ya, tekuk ya. Nah, yang laki giniin, yang laki nih. Yang laki ini nih sikunya itu direnggangin dari kedua sisi lambungnya. Laki ingetin nih, yang laki. Yang laki dua sikunya renggangkan dari dua sisi lambungnya. Pertama itu. Yang kedua, pahanya itu direnggangkan dari perutnya. Yang laki nih, ingetin. Jangan begini laki nih. Nih, jangan begini nih. Nih. Tangannya jangan begini nih. Yang laki nih. Nih, jangan begini tuh. Ya jatuh. Jangan begini nih tuh, ya. Ini kayak binatang nggak begini tuh. Jangan diapain? Jangan tempel begini, tapi diapain? Angkat tuh, gini tuh. Nggak begini yang laki ya, nggak begini ya. Ini kalau begini begini. Betul bisa begini kan? Makanya kawin. Jadi kalau sembahyang pas tumpangan sujud jangan begini tuh, ingetin. Ini kalau begini begini. Sunnah diapain? Angkat tuh, diangkat. Nah, ini siku kita dengan lambung diapain? Renggangin. Laki-laki nih. Kemudian pahanya dengan apa? Diapain? Nih begini tuh, laki-laki tuh. Tuh. Terus ini telapak tangan sejajar dengan bahu, ingetin. Telapak tangan sejajar dengan apa ini? Ingetin begini nih laki-laki nih, ulang lagi. Allah, dengkul dulu. Kemudian apa lagi tadi? Tangan. Ingetin, tangan diarahkan ke arah kiblat. Kemudian diapain tangannya? Dapetin, jangan direnggangin. Sunnahnya dapetin. Begini tuh. Kemudian apalagi taruhnya? Berbarengan dengan apa? Naruh hidung hukumnya apa? Sunnah ingetin. Kakinya jangan diapain? Digantung, tapi diapain? Tekuk tuh. Jelas ya ngerti ya? Nah laki-laki sunnah sikunya itu renggang dari apa? Dua sisi lambungnya. Kemudian pahanya direnggangkan dari apa? Begini tuh laki-laki tuh. Tuh. Kemudian ini telapak tangan sejajar dengan apa? Dengan bahu begini tuh. Tuh begini ya. Tuh. Tuh. Ya. Ngerti ya? Jelas laki-laki jelas ya? Ngerti ya? Kalau perempuan lain. Perempuan itu sunnahnya sikunya itu ditempelin, jangan direnggangin. Tempelin dengan kedua sisi lambungnya. Perempuan ingetin. Yang perempuan dua sikunya ditempelin dengan dua sisi lambungnya. Kemudian pahanya
jangan direnggangkan, dirapatkan dengan perutnya. Perempuan ini perempuan nih, tuh. Nih. Tuh. Tuh. Kenapa demikian? Lebih menjaga. Speaker jelek nih. Kenapa demikian? Lebih apa? Menjaga tuh. Takut nanti tumpah. Takutnya apa? Tumpah. Iya beneran. Takut tumpah nanti dia nggak. Makanya perempuan beda dengan laki-laki tuh. Kalau laki-laki tadi sunnah direnggangkan. Sikunya renggangkan dari apa? Lambung. Dua lambungnya. Kemudian apa lagi tadi? Pahanya? Dua perutnya. Kalau perempuan enggak, dua sikunya dirapetin dengan apa ini? Lambung. Dua sisi lambungnya. Yang kedua apa lagi tadi? Pahanya. Paha dirapatkan dengan apa? Begini perempuan nih. Nih, tuh. Tuh, perempuan begini tuh. Ini sama ini. Rapetin, kemudian ini sama giniin tuh. Tuh, perempuan gini tuh. Tuh. Ya. Ngerti ya perempuan ya? Jadi perempuan jangan diapain? Direnggangin tuh. Lebih ngejaga apa itu? Lebih ngejaga jangan sampai apa? Tumpah. Ngerti nggak di? Ya, lu paham. Sampai tumpah. Lu juga mau. Ngerti perempuan ya? Paham ya? Jadi gini perempuan itu. Nih, sikunya dirapetin dengan dua si lambungnya. Kemudian pahanya dengan apa? Perutnya gitu perempuan tuh. Tuh. Itu perempuan tuh ya. Rapetin. Kalau laki begini, tuh. Laki begini. Bedain tuh. Jangan laki-laki. Waduh, apa yang tumpah? Laki-laki diapain? Tapi ingat, laki perempuan jangan ininya diapain? Angkat kemari tuh, jangan begini, angkat tuh. Yang perempuan angkat, yang laki juga apa? Angkat. Banyak ada bau gak? Capek banget. Aduh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wow, itu bijahi kul ampap. Bijah kul ampap ada. Apa lagi ente? Bijahi kul ampap. Habib Allah Segaf pun apa enggak? Ya Habibi. Ya Habibi. Ya Habib Rasul ya. Ada. Ya Habibir Rasul, ya Habibir Rasul, ya Sayyidil Hasan, ya Sayyidil Husain. Ya Habibir Rasul, ya Habibir Rasul, ya Sayyidil Hasan, ya Sayyidil Husain. Ya Habibir Rasul, ya Habibir Rasul, ya Sayyidil Hasan, ya Sayyidil Husain. Ya Habibir Rasul, ya Habibir Rasul, ya Sayyidil Hasan, ya Sayyidil Husain. Ya Rabbana narju fi kulli hayatin anta habibur rasul ya shali bil iman. Ya Habibir Rasul, ya Habibir Rasul, ya Sayyidil Hasan, ya Sayyidil Husain. Enggak ada Enggak ada. Kulli hayati anta habibur rasul ya sayyidil imam. Ya habibir rasul, ya habibir rasul, ya sayyidil hasan, ya sayyidil husain.
Aja itu apa ya? Ya tarim, ya tarim, ya tarim. Ya tarim, ya. يا تريم يا تريم يا تريم يا تريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بلدة الأولياء بلدة الأولياء شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه بعلوي بجاه بعلوي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله سقفنا ولي سقفنا ولي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله المحضر والعيدروس المحضر والعيدروس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله الحداد والعطاس الحداد والعطاس شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله وجميع الولي وجميع الولي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله وهم ذري النبي وهم ذري النبي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله
شايل الله شايل الله بجاه النبي بجاه النبي شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله يا تارم يا تارم يا تارم يا تارم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله بجاه شيخنا بجاه شيخنا شايل الله شايل الله شايل الله شايل